چنانچہ یہ ستارہ طلوع ہوتے وقت دنیا میں اہم واقعات لے کر آتا ہیلی کا یہ دمدار ستارہ 74 سے 79 سال کی مدت کے بعد نظر آتا ہے۔ آخری بار یہ 1986 میں نظر آیا تھا اور اب 2061 میں نظر آئے گا۔ عمر بن شعیب سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذی الحج کے مہینے میں قبائل آپس میں لڑیں گے، حاجیوں کو لوٹا جائے گا اور مینا کے میدان میں لڑائی ہوگی جس میں کئی لوگ اس طرح مارے جائیں گے کہ ان کا لہو بہتا ہوا مقام جمرہ تک آ جائے گا۔ 20 نومبر 1979 کو شام 5 بجے جب 50,000 سے زائد مسلمان خانہ خدا کا طواف کر رہے تھے، ایک سعودی نے اپنی سب مشین گن نکال کر اس سے فائرنگ شروع کر دی، جس کے بعد 1000 سے زائد اس کے ساتھیوں نے مسجد الحرام کی اہم پوزیشنیں سنبھال کر اس کا کنٹرول سنبھال لیا۔ یہ قبضہ 2 ہفتے تک رہا۔ اس کے بعد فرانس سے لائی گئی خصوصی گیس فضا میں چھوڑ کر باغیوں کو بے ہوش کر دیا گیا، تاہم کسی بھی شخص کو گرفتار نہیں کیا گیا اور تمام کو موقع پر ہی موت کی نیند سلا دیا گیا۔ اس واقعے کے 7 برس بعد مزید خون ریزی تب ہوئی جب مظاہرہ کرتے 402 حاجیوں کو مار ڈالا گیا۔ سعودی فورسز اور ایرانی حاجیوں دونوں نے ارض مقدس پر ایک دوسرے کو نشانہ بنا کر گناہ کا ارتکاب کیا۔ اس طرح 1400 برس قبل بیان کی گئی حدیث کی پیش گوئی پوری۔ شق القمر کا معجزہ ہجرت سے 5 برس پہلے ظاہر ہوا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ مکہ کے لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ وہ کوئی معجزہ دکھائیں۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاند کے 2 ٹکڑے فرما دیے، اس طرح کہ ان کے درمیان ہیرا کا پہاڑ نظر آ رہا۔ ابن خاطر رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ چاند کے ٹکڑے ہونے کا یہ منظر ہندوستان تک دیکھا گیا۔ لندن کی انڈیا آفس لائبریری میں موجود ایک انتہائی قدیم دستاویز جس کا حوالہ نمبر عربی 2807 152 173 ہے، اس کے مطابق ہندوستان کے جنوب مغربی ساحلی علاقے ملابار میں یہ پرانی روایت چلی آ رہی ہے کہ ان کے ایک بادشاہ چکرورتی فرمس نے چاند کے ٹکڑے ہونے کا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ جب اسے خبر ملی کہ مکے میں خدا کے پیغمبر نے یہ معجزہ دکھایا ہے تو وہ اپنا تخت اپنے بیٹے کے سپرد کر کے مکے کو روانہ ہو گیا۔ اس نے وہاں پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا اور ان کی ہدایت پر وطن واپسی کے دوران یمن کی بندرگاہ ظفر کے نزدیک اس کا انتقال ہو گیا۔ کئی صدیوں تک اس علاقے میں ہندوستانی بادشاہ کا مزار مرجع خلائق رہا۔ دور حاضر کے چند دانشور لفظ شقہ کا مفہوم زمین کا کھودا جانا بیان کرتے ہیں اور وہ دلیل کے طور پر قرآن شریف کی سورہ عبس کی 26ویں آیت بیان کرتے ہیں جس کا ترجمہ ہے کہ ہم نے خوب پانی برسایا، پھر پھاڑا زمین کو اچھی طرح، پھر اس میں سے اناج اگائے اور انگور اور ترکاری اور زیتون اور کھجور اور گنجان باغات۔ یہاں شقہ کا لفظ ٹکڑے کیے جانے کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ زمین کے کھودے جانے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ چنانچہ ان دانشوروں کے نزدیک قیامت کی یہ نشانی 1969 میں تب پوری ہوئی جب انسان نے چاند پر چہل قدمی کے بعد 20 جولائی کو وہاں سے 21 کلوگرام مٹی
और पत्थर वापस लाने के लिए जमा किए। इनका कहना है कि पहले आने वाले अंबिया के बरक्स रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रवायती मुइज़ों के बजाय सिर्फ कुरान करीम ही का मुइज़ा अता हुआ था, लेकिन शक्ल कमर का वाक़या अहदीस की मुस्तनिद कुतुब में उसी तरह बयान हुआ जैसा कि मैंने पहले किया, और जमहूर उलमा का उस पर कामिल इत्तिफाक है। फिर इस प्रोग्राम के पहले हिस्से में मैंने दावत देने वाली दो जमातों के दरमियान जिस जंग के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई के हवाले से कहा था कि यहाँ जंग सफ़ीन का जिक्र हुआ है, जो हजरत अली करमुल्लाह वजह और हजरत अमीर माविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दरमियान सफ़ीन के मकाम पर हुई थी। ताहम एतिहाज़िर के उलमा का कहना है कि जिस जंग की तरफ इशारा किया गया था वो 1980 से 1988 तक जारी रहने वाली वो अफसोसनाक ईरान इराक जंग थी, जिसमें 10 लाख मुसलमान शहीद हुए, 4 लाख से ज्यादा इराकियों और 3.5 लाख के लगभग ईरानी मुसलमान अपनी जानों से हाथ धो बैठे। आलमी कुव्वतों की साजिश के शिकार मुसलमान बेदर्दी से एक दूसरे पर मोहलक और तबाहकुन हथियार इस्तेमाल करते रहे। इस हकीकत से बेखबर कि इस खूनी खेल के इख्तिताम पर कोई भी फरीक फतहमंद नहीं हो सकेगा। ये सानिया अहद हाजिर में उम्मत मुस्लिमा को पेश आने वाले बड़े सानियात में से एक है। इन इलामात को जो अभी जारी हैं इलामात मुतवस्सिता कहा गया है, जबकि बड़ी इलामतों यानी उलमात कुबरा में इमाम मेहदी का ज़हूर, दज्जाल का खरूज, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का नुज़ूल वगैरह जैसे मामलात हैं जिनका दरमियानी फासला बहुत कम होगा। इमाम मेहदी के बारे में इस कसरत से अहादीस वारिद हुई हैं कि मानवी एतबार से वो तवातिर तक पहुंच गई हैं। ये तवातिर या मुतवातिर अहादीस उन अहादीस को कहते हैं जो सही हो और जिन्हें ऐसे सक्का रावियों ने बयान किया हो जिनका कसब पर इत्तेफाक महाल हो, सनद की इब्तिदा से इंतहा तक इसी किस्म के रावी हों। जमहूर उलमा के दरमियान इससे इल्म कतई होता है जो कि वाजिब और उन पर अमल फर्ज करार पाता है। इमाम मेहदी की शान में वारिद होने वाली अहादीस मुतवातिर पर माजी और हाल के तमाम उलमा का सवाए इब्न खलदून के इस बात पर इजमा है कि अकीदतन और तस्दीकन इस बात पर ईमान लाना वाजिब है। मुरव्वी अहादीस की तरफ तवज्जो देकर सिर्फ इसी मौजू पर 30 से ज्यादा किताबें लिखी गई हैं। मैं यहाँ ये भी कहता चलूं कि इमाम मेहदी के ज़हूर का अकीदा मामूली रद्द बदल के साथ मुख्तलिफ फिरकों में शुरू ही से चला आ रहा है। हमारे अहद का एक अहम फितना वो बयानात, तहरीरें और किताबचे भी हैं जिन्हें पढ़कर लोग परेशान हो जाते हैं और उनके दिलों में वसवसे पैदा होते हैं। सच सिर्फ ये है कि दीन मुकम्मल हो चुका, उसकी तमाम जुज़ियात तस्लीम शुदा हैं, और अगर अब 1400 साल बाद कोई शख्स एक नई बात लेकर यह दावा करता है कि अब तक किसी ने दीन की इस बात को समझा ही नहीं और अब उस शख्स पर यह हकीकत मुंकशफ हुई है, तो खुद ये दावा ही उसकी सच्चाई झुटलाने के लिए काफी है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसीह दज्जाल की कामिल सफात का जिक्र किया है जिनका तस्करा मैं आइंदा करूंगा। इसी तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की सफात को भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तफसील से बयान किया है, लेकिन जैसा कि मैंने पहले अर्ज किया कि मेहदी का नाम और उनकी सफात जो अब तक मैंने बयान की उनके मुताबिक मोहम्मद बिन अब्दुल्ला उनका नाम होगा और वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
نسل سے بلند پیشانی والے